अन्य काहाको विवाह करछंती कोइ परिबो मु तो थाउ थाउ का विवाह करछन हां ना तो सिन किछि हे हेले तमे सत्या माना ना 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 हां जानि जान जो काई कहिलो कहिबे देखिबा तेबे कहछि सुना कहिलो मा कहिलो मा तेबे कहछि सुना हां सुना सुना दूता बरा प्रसन्न चरिता सूर्य ठारु श्यामंतक नेले चक्रजीता चक्रजीता से मणि को प्रसादित देले प्रसादित मणि धरि मुर्गया को गले चक्रजीता से मणि को प्रसादित देले प्रसादित मणि धरि मुर्गया को गले मुर्गया रे प्रसादित होइले निधान प्रसादित मारी मणि सिंह देला जाना हस्तुर मणि भात छापी नेला से मणि धरि जाभग खाता रखगला झियो एमिति गाई देले के बुझिबेनी मोर मां माउसी माने विशेष करी जमा बुझिबे मां शक्राजित राजा सूर्य को सेवा करी गोडे मणि पाइथिले अच्छा जहार नाम होची श्यामंतक हां श्यामंतक मणि हां जेते बेले शक्राजित राजा पाइले हां ये मध्यवित्त राजा थिले अच्छा शक्राजित राजा सिमिति बड़ राजा नुह आउ मिडिल क्लास राजा काई इंग्लिश जा चबौजुआ मध्यम कइलो आउ हेले हां से जेते बेले श्यामंतक मणि पाइले हां राजा राजाधीश बनी गले अच्छा काहे कि ना से मणिरो प्रभाव कोन जान जमा कोन दिनु को 8 बार सुवर्ण मणि दब हां मणि प्रभाव रे अच्छा दिनु को 8 बार सुवर्ण बढ़िबो हां हेले से मणि प्रभाव रे धनीशाली जेते बेले हेले शक्राजित अच्छा ए कथाटा कृष्ण जानि पारले हां ए कथाटा कृष्ण जानि पारले अच्छा अच्छा शक्राजित राजा को मागिले हां कृष्ण मणिटी मागिले मागिले किंतु मणि देलेन काहे की शक्राजित 8 बार सुवर्ण सुना देबा को कार संपत्ति अर्जुति परालो राति पाहिले 8 बार सुवर्ण किए दब तेणु देलेनी से कोन कोले निज भाई प्रश्नाजित हाथ रे दे देले अच्छा मणिटा को निज भाई प्रश्नाजित हाथ रे देई देले हां जेते बेले देले हां प्रश्नाजित मणिटी धरी मृगया करिबा को चली जाईछि अच्छा मृगया करिया को वनस्थ को जाईछि ए समय रे गोटे सिंह आज्ञा प्रश्नाजित को मारिला अच्छा प्रश्नाजित को गोटे सिंह मारी देला हां ढुकी देला बण भीतर मार देला सिंह मणिटा तो पेट भितरे रहिबोनी नहीं ए सिंहर पेट फाटिकी मणि बाहरला के मले केसे सिंह मोला प्रश्नजित मोला अश्व अश्व मोला ए मणिटी पेट फाटिकी जते बेले बाहरले सेही पथ देकी जांभव आसुथंती अच्छा भालू 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 जते बेले मणिटा को देखि देला सिए कोन कोला मणिटा को धरकी पातालपुर को चली गला झियो तापरे कोन हिची कहिलो मा तेबे कहछि सुना कहिलो मा सुन हे गाय कतो ही उतरा कहछि मोहि सुन रे गायक
ଏକ ତୁହି ଉତ୍ତର କହୁଛି ମୁହିଁ ହରିବଂଶର ଚରିତ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡରେ ଉଦିତ ହରିବଂଶର ଚରିତ ଷଷ୍ଠ ଖଣ୍ଡରେ ଉଦ୍ଧିତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସୁକଦେବ ମୁଖରୁ ହେଲା ସମୃତ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ। ହେଲେ ଝିଅ ଇଏ ହଉଛି ଭାଗବତ କଥା। ଶୁକ ମୁଖ ଯାହାକୁ ଲାଗିଥିବ ମା ଶୁକର ଚଞ୍ଚୁ ଘାତ କେବେ ଖାଇଛ? ଶୁକ ଶୁକ ପକ୍ଷୀର ଶୁଆ ହଁ ଲ ତମ ବାଟକଣେ ଯୋଉ ଅଛି ଗଛୁଟା ସେ ଫଳ କେବେ ଖାଇନି ଲ ତାର ଚଞ୍ଚୁ ଘାତ କେବେ ଖାଇଛ? ଜାମି ଜାମି ଖାଇନି କିଲୋ ପାଚଲା ଜାମି ପଡିଆ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଗବତ ଶୁକ ମୁନିଙ୍କର ମୁଖରୁ ବାହାରିଛି। କହିଲ ମା 169 ଅଧ୍ୟାୟ କହିବି ବିସ୍ତାରି 169 ଅଧ୍ୟାୟ କହିବି ବିସ୍ତାରି ମଣି ଖୋଜି ଖୋଜି ହରି ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇ କରି ମଣି ଖୋଜି ଖୋରି ହରି ସନ୍ଦେଶ ନ ପାଇ କରି ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ହେଲେ ଯାଇ ଏଣେ ତେଣେ ଚାହିଁ। ହେଲେ ଝିଅ 169 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଲେଖା ଅଛି ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚିଲେ ଜାଣିଛ? ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳକୁ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ କାହିଁକି ଗଲେ ନା ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ମରିଗଲେ ରାଜ୍ୟରେ ଡିବି ଡିବି ବାଜିଗଲା ଯେ ମାରିଛି କେବଳ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣ ଆକା ମାରିଦେଲେ ଆଉ କାହିଁକି ନା ତଳ ଦିନେ ଶକ୍ରାଜିତ ରାଜାଙ୍କୁ ମଣିଟା କୃଷ୍ଣ ମାଗିଥିଲେ। ଏଣୁ କୃଷ୍ଣ ଜାଣିପାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନାଜିତ ପାଖରେ ମଣି ଅଛି। ପ୍ରଶ୍ନାଜିତକୁ ମାରି ସେ ମଣିକି କୃଷ୍ଣ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ସନ୍ଦେହ କରିବା କଥା ସମସ୍ତେ କରୁଥିବେ ଆକା ଅପମାନ ନିନ୍ଦାର ଡିଡିମ୍ବି ବାଜିଲା। କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ସେ ନିନ୍ଦାକୁ ସହି ନ ପାରି ମଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା? ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ସାତ୍ୟକି ଯେ ଅନାଦୃଷ୍ଟ କହୁ ହୁଅନ୍ତେ ପ୍ରଭାତ ସାତ୍ୟକି ଯେ ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଅକ୍ରୂର ତହିଁ ରଖାଇ ଉଦ୍ଧବ ସଙ୍ଗତେ ନେଇ ଅକ୍ରୂର ତହିଁ ରଖାଇ ଉଦ୍ଧବ ସଙ୍ଗତେ ନେଇ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ଜାନ ଧସାଇ ବସିଲେ ପ୍ରଭୁ ନାରାୟଣ ଶୃଙ୍ଗ ମଧ୍ୟେ ଜାନ। ଏକା ଯାଇନାହାନ୍ତି ଭଗବାନ। ସାତ୍ୟକି ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଅକ୍ରୂର ଉଦ୍ଧବ ଚାରି ଜଣକୁ ସଙ୍ଗରେ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ବିଜେ କଲେ। ଅକ୍ଷୟ ବଟ ମୂଳରେ ପାତାଳକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଶୃଙ୍ଗ ଥିଲା। ବଟ ଗଛଠୁ ଗୋଟେ ଗାତ ଥିଲା। ସେଇଟା ଭଗବାନ କଲେ କଣ? ସାତ୍ୟକି ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଅକ୍ରୂରକୁ କହିଲେ ତମେ 3 ଜଣ ଏ ଗର୍ତ୍ତ ମୁହଁରେ ଜଗିଥିବ। 7 ଦିନ ଯାଏ ଏ ଗର୍ତ୍ତ ମୁହଁରେ ଜଗିବ। ଯଦି ମୁଁ ଫେରିଲି ତ ଜାଣିବ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ମଣି ଧରିକି ଫେରିବି। ଯଦି ନ ଫେରିଲି ତମେ ଦ୍ୱାରକାରେ ଜଣେଇଦବ କୃଷ୍ଣ ନାଶ ଗଲେ। ହେଲେ 3 ଜଣକୁ ଜଗେଇ ଦେଲେ। ଉଦ୍ଧବକୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ଶୃଙ୍ଗ ଭିତରେ ପଶିଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ।
ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା ବୃକ୍ଷରାଜ ସିଂହଦ୍ୱାର ଜମ୍ବୁବତୀର ଗଳାର ବୃକ୍ଷରାଜ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଜମ୍ବୁବତୀର ଗଳାର ଶ୍ୟାମନ୍ତଙ୍କ ମଣି ତହି ହୃଦେ ଲମ୍ବିନ ଛଇ ଶ୍ୟାମନ୍ତକ ମଣି ତହି ହୃଦୟ ଲମ୍ବିନ ଛଇ କୋପେ ନାରାୟଣ ଭରି ଛିଡ଼ାଇଲେ ଶ୍ରୀହସ୍ତେନ କୋପେ ନାରାୟଣ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପାତାଳପୁରକୁ ଗଲେ ବୃକ୍ଷ ରାଜ ସିଂହ ଦ୍ୱାର ଏଇ ଯୋଉ ବୃକ୍ଷ ବୋଲନ୍ତେ ଭାଲୁ ରାଜା ହଉଛି ଜାମ୍ଭବ ତାର ସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଦେଖିଦେଲେ ଜମ୍ବୁବତୀ ଗଳାରେ ମଣିଟି ପଡିଛି ଭାଲୁ ଯେତେବେଳେ ମଣିଟି ପାଇଗଲା ଚିନ୍ତା କଲା ଇଏ ଯୋଉ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ମୋର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ତା ଗଳାରେ ଏ ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଟା ମୁଁ ଲଗେଇଦେବି ଏଣୁ ସିଏ ଝିଅ ଗଳାରେ ଲଗେଇ ଦେଇଛି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦେଖିଦେଲେ ଇଏ ତ ରାଗରେ ଥିଲେ ନିନ୍ଦା ଶୁଣିଲେଣି ପୁରା ମଣି ପାଇଁ ଇଏ କଣ କଲେ ନିଜ କୋପକୁ ସହି ନ ପାରି ଜମ୍ବୁବତୀ ଗଳାରୁ ମଣିଟାକୁ ଛିଣ୍ଡେଇକି ଫିଙ୍ଗାଇଲେ ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା ଦେଖି ମୁଦୁସିଲି ଗଣ ଗୋଳ କଲେ କବହନ ଦେଖି ମୁଦୁସିଲି ଗଣ ଗୋଳ କଲେ କବହନ ଚାରେ ଜଣାଇଲେ ଯାଇ ଶୁଣି ରୂପ କୋପ ହୋଇ କିଏ ହେଲେ କରିବନି ବୋଲେ ରାଜକୁମାରୀ ମାନେ ଯୁଆଡେ ଯିବେ 8-10 ଜଣ ସହଚରୀ ଯାଇଥିବେ ମୁଦୁସୁଲି ମାନେ ଯାଇଥିବେ ରାଜକନ୍ୟାରୁ ବେକୁରୁ ନେଇଗଲା ଛିଡେଇକିରି ବୋଲେ କେମିତିଆ ଚୋପଚାଇଟା ସାଙ୍ଗସାଥି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି ତାଙ୍କେ ଯାହା ତା ସାଥେ ଭଗବାନ ଥିଲେ ଝଗଡା କଲେ ଆଉ କିଛି ଯାଇକି ଭାଲୁକୁ ଜଣେଇଦେଲେ ଭାଲୁ ରାଜା ଜାମ୍ଭବ ରାଜାକୁ ଜଣେଇ ଦେଲେ ହେଲେ ଝିଅ ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ପେଶି ନିର୍ଭୟ ଧନୁ ଧରିଲେ ବ୍ରହ୍ମ ରାଶି ସୈନ୍ୟ ଦେଲେ ପେଶି ଯେତେବେଳେ ମୁଦୁସୁଲି ମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ ଜାମ୍ଭବାନ ସୈନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ପଠେଇ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟ ମାନେ ଆସିଲେ ଇଏ ତ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ନିର୍ଭୟରେ ଧନୁ ଧରି ଠିଆ ହେଲେ ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା ଚକ୍ରପେଶୀ ନାରାୟଣ ଛେଦିଲେ କରୁକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ଚକ୍ରପେଶୀ ନାରାୟଣ ଛେଦିଲେ କରୁକ୍ଷ ସୈନ୍ୟ ପଢି ଯାବବାନ ଜିଆଇ ଦିଅନ୍ତି ସୈନ୍ୟ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଟି କରୁଛି ଭାଲୁ ଭାଲୁ ଭଲ ବିଦ୍ୟାଟି କରୁଛି ବୋଇଲେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ରଟା ଜାମ୍ଭବକୁ ଜଣା ଇଏ କୃଷ୍ଣ ଚକ୍ରପେଶୀ ଯେତେ ଯୋଉ ଭାଲୁ ବୃକ୍ଷସନକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଇଏ ଭାଲୁ କଣ କରୁଛି ଆଉ ଥରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଞ୍ଜୀବନୀ ମନ୍ତ୍ର ପଢିକି ସବୁ ଯାକ ଜିଆଇ ଦଉଛି ମନ୍ତ୍ର ପଢି ଜାମ୍ଭବାନ ଜିଆଇ ଦିଏ ସୈନ ଏହି ପରି ଜାନ 26 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା ରଣ ଏହି ପରି ଜାନ ଏହିପରି ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ଯେତେ ସୈନ୍ୟ ମରୁଛନ୍ତି ଜାମ୍ଭବ ବଞ୍ଚେଇ ଦଉଛି 26 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି ହେଲା କଣ ମା
କଣ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁଆରେ ଜଗିଲେ ତିନିକ ଓହୋ এইপଟେ ଆଙ୍କେ ତିନିଟା ଅଛନ୍ତି ଅଛନ୍ତି। ଗର୍ତ ଦ୍ୱାରରେ ହଁ। 7 ଦିନ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସାତ୍ୟୁକି ଅନାଦୃଷ୍ଟ ଅକ୍ରୂର ଏ 3 ଜଣ 14 ଦିନ ଯାଏ ଜଗିଲେ 14 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗର୍ତ ଜଗିଲେ 3 ତ ଗତ ମଧୁର ବାହାରିଲା କ ସତ୍ର ବାହାରିବନି କି ଲୋ କଣ କୋଟି କୋଟି ଭାଲୁକୁ କାଟୁଛନ୍ତି ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ସେ ରକ୍ତ ଯିବ କୁଆଡେ ଏ ଲୋକ ମଲେ ଆଉ ଗର୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ରୁଧିର ବାହାରିଲା କଛତ୍ଵର ତାହା ଦେଖି ତହିଁ ଦ୍ୱାରକା ପଳାଇ ଗଲେ ଭୟ ପାଇ ତାହା ଦେଖି ତହିଁ ହେଲେ ଝିଅ ଆଙ୍କେ ଆଉ ସହି ପାରିଲେନି ଗର୍ତ ମଧ୍ୟରୁ ଯେତେବେଳେ ରୁଧିର ବାହାରିଲା ବୋଇଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ବଳରେ ସିନା ଏମାନେ ବଳିଆର ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଭଗବାନ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ମରିଗଲେ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ନାହାନ୍ତି ପାତାଳପୁରରେ ନିଶ୍ଚୟ ମରିଗଲେ ଏ 3 ଜଣ ଭୟ କରି ଚାଲିଗଲେ ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା କୁଶସ୍ଥଳୀ ଯେ ଭୁବନ ପ୍ରବେଶିଲେ 3 ଜଣ କୁଶସ୍ଥଳୀ ଯେ ଭୁବନ ପ୍ରବେଶିଲେ 3 ଜଣ ପଚାରିଲେ ନଗ୍ରଜନ କାହା ଗଲେ ନାରାୟଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପିଲାଟା ଗାଉଛି ପଇସା ସମସ୍ତଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେ ମଣି ଖୋଜିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ପଚାରିଲେ ନଗ୍ରଜନ କାହିଁ ଗଲେ ନାରାୟଣ ଅକ୍ରୂର କହନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗମଦେ ନାଶ କଲେ ଯଦୁପତି ଅକ୍ରୂର କହନ୍ତି ହେଲେ ଝିଅ ସେ ସମୟରେ ଅକ୍ରୂର କହିଲେ ଯାଉ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାହାନ୍ତି ଗର୍ତ ମଧ୍ୟରେ ପଶିଥିଲେ ଗର୍ତ ମଧ୍ୟରେ ସିଏ ମରିଗଲେ ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା ସର୍ବେ କଲେ କ୍ରୋଧନ କୁଶ ପିତୁଳି ନେଇନା କିଏ କାନ୍ଦିବନି ଲୋ ଝିଅ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ମରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ କିଏ ନ କାନ୍ଦିବ ସମସ୍ତେ କାନ୍ଦିଲେ ହେଲେ କୁଶ ପିତୁଳା କଲେ ଓହୋ ଏବେ ଯେମିତି ଆମେ ପଢୁଛନ୍ତି କଣ ଯେ ଗୋଟେ ଶବ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଗୋଟେ ଲୋକର ଶବ ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ ସିଏ ମରିଗଲା ବୋଲି ଆମେ କୁଶ ପିତୁଳା କରିକି ଦାହ କରୁଛନ୍ତି ମାମୁଁ ସେଇଟା କୁଶରେ ଗୋଟେ ଛବି ତିଆର କରାହବ ଓ ମଣିଷ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଡେଙ୍ଗାଟି କରିବେ ନେଇକିରି କୋକେଇରେ ପୋଡି ନହେଲେ ନ ମିଳିଲା ବେଲେ କଦଳୀ ଗଛ ପୋଡି ଏବେ ଆମ ନୀତିରେ ଏବେ କଦଳୀ ଗଛ ପୋଡା ହେଇଯାଉଛି ଯଦି ନ ମିଳିଲା ଶବ କଦଳୀ ଗଛ ପୋଡା ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରେ କୁଶରେ ପୋଡା ହଉଥିଲା କହିଲ ମା ସର୍ବେ କଲେ କ୍ରୋଧନ କୁଶ ପିତୁଳି ନେଇନା ସର୍ବେ କଲେ କ୍ରୋଧନ କୁଶ ପିତୁଳି ନେଇନ ସଂସାନେ ଦହନ କରି ପଦ୍ମନ କ୍ରିୟାକୁ ଧରି ପୂର୍ବରୁ ଅଛି ବଡ ପୁଅ କ୍ରିୟା ଧରିବ ଶ୍ମଶାନେ ଦହନ କରି ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ କ୍ରିୟାକୁ ଧରି ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଧି ମତେ ଚଳାଇଲେ ପୁରଜନ ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ ଜାଣ ଆମର ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତି ହେବା କଥା ସେମିତି ବିଧି ମତରେ ନଗ୍ରଜନ ପୁରଜନ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ପ୍ରେତ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚଳେଇଲେ ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା କୃଷ୍ଣପାଟ ବଂଶୀ ଗଣ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିନା କୃଷ୍ଣ ପାଟ ବଂଶୀ ଗଣ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ିକୁ ଫିଙ୍ଗିଣ
12 ଦିନ ତହୁ ଗତ ପିଣ୍ଡଟା ଦେଲେ ଦେଶ ସୁତ ପିଣ୍ଡଟା ଦବ ହଁ 12 ଦିନ ପରେ 12 ଦିନ ଯୋଉ ଦିନ ହଁ ସେଦିନ ପିଣ୍ଡ ଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ, କଣ ଆମେ ତ ଓଡିଆ ଶୁଦ୍ର ଲୋକ, ଆଜ୍ଞା 11 ଦିନରେ ଆମେ 12 ପତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହଁ 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 11 ଦିନରେ 12 ପତ୍ର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ହେଲା ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ସମୟ ନଥିବ 12 ପତ୍ରରେ ଆମେ 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦଉଛୁ। ହଁ 12 ପତ୍ର ଯୋଉ ଦିନ ହବ ସେଦିନ ଆମେ 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦଉଛୁ। କଣ ପାଇଁ କଣ ପାଇଁ ହଁ ନା ପ୍ରେତ 11 ଦିନ ରାତି ଅର୍ଧରେ ପ୍ରେତ ଘର ଛାଡିକି ଜମାଳୟକୁ ଯିବ। ହଁ ହେଲେ ଜମାଳୟକୁ ସେମିତି ଯାଇପାରିବନି। ଆଉ ଘର ଛାଡିବା ପରେ ହଁ ସିଏ 14 ଭୁବନ ଦେଇ ଦେଇ ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ଯିବ ତେଣୁ 12 ଦିନରେ 14 ପିଣ୍ଡ ଦିଆହବ। କାହିଁକି ନା 11 ଦିନରେ ଆମେ ଯୋଉ 12 ପତ୍ର କରିଦଉଛନ୍ତି, ପ୍ରେତ କେମିତି ପାଇବ? ପ୍ରେତ ତ ଘରେ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେତ ଘର ଛାଡିକି ଯାଇନି। ଯାଇନି। ସିଏ 11 ଦିନ ରାତି ଅର୍ଧରେ ଘର ଛାଡିକି ଯିବ। 12 ଦିନରେ 12 ପତ୍ର କଲେ 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦିଆହବ। ଆଚ୍ଛା 14ଟା ପିଣ୍ଡ ବ୍ରାହ୍ମଣ କାହିଁକି ଦବ? ନା ସିଏ ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିବନି କୋଉ ଭୁବନରେ ପ୍ରେତ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଜମାଳୟକୁ ଯାଉଛି, କୋଉ ଭୁବନରେ ଅଛି ସିଏ ଜାଣିପାରିବନି। ନା ନା ଅନୁମାନ କରି ସିଏ 14 ଭୁବନ ପାଇଁ 14ଟା ପିଣ୍ଡ ଦବ। ଦବ ପ୍ରେତ ଯୋଉ ଭୁବନରେ ଥିବେ ସିଏ ସେ ପିଣ୍ଡଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ତେଣୁ 12 ଦିନରେ ପିଣ୍ଡ ଦିଆଯାଏ। 12 ପତ୍ର କାମ କରାଯାଏ 12 ଦିନ ଯହୁଁ ଗତ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସୁତ। କୁଷ୍ଠ ହସ୍ତେ ଜାନ ଅନ୍ନ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲା ଗତ ତକ୍ଷଣ କୁଷ୍ଠ ହସ୍ତେ ଜାନ ହେଲେ ଝିଅ 12 ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ ପିଣ୍ଡଟା ଯାଇକି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା। ଝିଅ ଯେତେବେଳେ ପିଣ୍ଡ ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଲା ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା? ଜାମ୍ଭବ ଯୁଧେଶୀ ହରି ତଳେ ଥିଲେ ପରି କରି କି କଥା କହୁଛ? ଜାମ୍ଭବ ସହିତ ଯୋଉ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣ, ଭଗବାନ ତଳେ ପଡି ଯାଇଛନ୍ତି। ମାଗିଥିଲା ଲୋ ଝିଅ, ଜାମ୍ଭବଟା କିଏ ବୋଲି ତମେ ଭାବୁଛ? ଭାଲୁକୁ ତମେ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଭାବନ। ଭାଲୁକୁ ତମେ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଭାବନ। ଜାମ୍ଭବଟା କିଏ? ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାଗିଛି ସିଏ। ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ସାରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜସିଂହାସନରେ ବସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଅଛନ୍ତି, ସୁଗ୍ରୀବ ଅଛନ୍ତି, ଅଙ୍ଗଦ ଅଛନ୍ତି, ଜାମ୍ଭବ ଅଛନ୍ତି, ଏ ହନୁମାନ ଅଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜଣ ଜଣ କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ୱାର୍ଥପର କିଏ ଥିଲା, ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କିଏ ଥିଲା, କିଏ କଣ ପାଇଛି। ରାବଣକୁ ମାରିବା ପରେ ବିଭୀଷଣ ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ସେ। ବାଳିକୁ ମାରିବା ପରେ ସୁଗ୍ରୀବ ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାର୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସେଇଥିରେ। ହେଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ କିଛି ପାଇନି। 12 ବର୍ଷ ନିଦ୍ରା ମୈଥୁନ ଆହାର ସବୁ ତ୍ୟାଜ୍ୟ କରିବା ପରେ ରାଜ ସିଂହାସନ ମୁଁ ପାଇଲି, ସିଏ କିଛି ପାଇନି। ହନୁମାନ କିଛି ପାଇନି, ବହୁତ ସିଏ କଷ୍ଟ ପଡିଛି। ଅଙ୍ଗଦ କିଛି ପାଇନି, ବାଳିକି ମାରିବା ପରେ ଅଙ୍ଗଦ ରାଜା ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ ସିଂହାସନ ସୁଗ୍ରୀବକୁ ଦିଆହେଇଛି। ଜାମ୍ଭବ କିଛି ପାଇନି। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତମେ କିଛି ମାଗ, ମୁଁ ତ ମୋର ରାଜ ସିଂହାସନ ପାଇଛି, ମତେ ତ ମିଳିଗଲା, ତମେ ଏ ସମୟରେ କିଛି ମାଗ। ବିଚାର କଲେ ସବୁ, ମାଗୁନ ଦିକେ। ପ୍ରଥମରେ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବିଚାର କଲେ, କଣ ମାଗିବି ଆଉ, କଣ ମାଗିବି? ଏ ଜନ୍ମରେ ସାନ ଭାଇ ହେଇ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିବାକୁ ପଡିଲା। ଖାଇଲିନି, ପିଇଲିନି, ଶୋଇଲିନି, ବଇଲିନି, କିଛି କଲିନି, ଜଗିକି ରହିଲି।
ତମେ ସବୁ କଥାରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲ ମୁଁ ସବୁ କାମ କଲି କଲି। ଯଦି ମୁଁ ବଡ ହେଇଥାନ୍ତି ହଁ ମୁଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ତମେ ସବୁ କାମ କରିଥାନ୍ତ ଭଗବାନ ରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମନ କଥା ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ତମେ ଯାହା ବିଚାର କଲ ସେଇଆ ହବ ଏ ଜନ୍ମରେ ତ ଆଉ ନାହିଁ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ହଁ। ତମେ ବଳରାମ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତମର ସାନ ଭାଇ କୃଷ୍ଣ ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବି ସେତେବେଳେ ତମେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ମୁଁ ସବୁ କାମ କରିବି ଗଲା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହଁ ତାପରେ ଆସିଲା କିଏ कैसे ଅଙ୍ଗଦ अंगद ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଅଙ୍ଗଦ हाँ ତମ ଭଳିଆ ବୀର ଏ ସଂସାରରେ କିଏ ନାହିଁ ଯିଏ ରାବଣ ଆଗରେ ବସି ତା ଅଟ୍ଟାଳିକା ମଧ୍ୟରେ ପଶି ମୁକୁଟକୁ ଉଡେଇ ଦେଇ ପଳେଇଲେ ତମେ ସେଇ ବୀର हाँ ତମେ ତ କିଛି ମାଗ माग ଅଙ୍ଗଦ ବିଚାର କଲା କାହିଁକି ମତେ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି हाँ କି ବୀର ମୁଁ की वीर ଯିଏ ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନି हाँ ଯିଏ ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁନି हाँ ସିଏ କି ବୀର की वीर ବୀର ନୁହଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କୁଳାଙ୍ଗାର अच्छा କାହିଁକି कहीं की ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝି ପାରୁ हाँ ମୋ ବାପାକୁ ଯଦି ଆଉ କିଏ ମାରିଥାନ୍ତା हाँ हाँ ତାକୁ ମାରିକିରି ମୁଁ ମୋର ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝିଥାନ୍ତି सुजी ତମେ ତ ନିଜେ ମୋ ବାପାକୁ ମାରି ଦେଇଛ ନା ମୁଁ ତମକୁ ଆଉ ମାରି ପାରିବି ନା ମୁଁ ମୋର ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝି ପାରିବି सुजी पारी ମୁଁ ଏମିତି କୁଳାଙ୍ଗାର ହେଇକି ଏକା रही ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଙ୍ଗଦର ମନ କଥା ଜାଣିଲେ अच्छा अच्छा ଅଙ୍ଗଦକୁ କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଅଙ୍ଗଦ हाँ ତମେ ମଧ୍ୟ କୁଳାଙ୍ଗାର ହବନି ना ना ତମେ ତମର ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝିବ की परी ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହଁ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଯେତେବେଳେ ଖେଳା ଲୀଳା କରିବି हाँ हाँ ମାନବ ଲୀଳା ଇହ ଲୀଳା ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୋଳି ଖେଳୁଥିବି हाँ हाँ ସେତେବେଳେ ତମେ ଜାରା ଶବର ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହେଇଥିବ जन्म है शिव ମୋର ପାଦକୁ ମୃଗର କର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି हाँ ତମେ ସରପାତ କରିବ करिव ତମ ସର ଦେହରେ ମୋ ଜୀବନଟା जीव ସେତେବେଳେ ତମେ ତମର ପିତୃ ଋଣ ଶୁଝିବ हाँ ଇଏ ଗଲେ ଅଙ୍ଗଦ ତାପରେ ଆସିଲେ କିଏ ହନୁମାନ हनुमान ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହନୁମାନ ତମେ ମୋର ପରମ ଭକ୍ତ हाँ ନିସ୍ୱାର୍ଥପର अच्छा अच्छा ସୀତାଙ୍କୁ ଠାବ କରିବା ଶକ୍ତି କାହାର ନଥିଲା नथिला ତମେ ନେଇକି ମତେ ଭେଟ କରେଇଥିଲ करेइथिल ଠାବ କରେଇଥିଲ हाँ ତମେ ତ କିଛି ମାଗ माग ଆଜ୍ଞା ବଡ ଲଜ୍ଜାହୀନ କଥା ମାଗିଲେ ହନୁମାନ कौन ମାଗି ତ ନାହାନ୍ତି हाँ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ମନେ ମନେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ସହିଛୁ हाँ ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟେ ବନ୍ଧ ବାନ୍ଧିଲୁ बांधिलु ସୀତାଙ୍କ ପାଇଁ 7 ସମୁଦ୍ର ଡେଇଁକି ଗଲି हाँ ସବୁ କଲୁ हाँ ଅସୁର ମାନଙ୍କ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ हाँ ସବୁ ହେଲା ହେଲେ ସୀତାଙ୍କୁ ଆମେ ମା ରୂପରେ ଦେଖିଲୁ ओहो ମା ରୂପରେ ପାଇଲୁ अच्छा ସୀତା ଯଦି କେବେ ମୋର ମାଇପ ହେଇଥାନ୍ତା ଏ ଭଗବାନ ସେ ରାନ୍ଧିବାଡିକି ମୁଠାଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଇଥାନ୍ତି हाँ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜାଣିପାରିଲେ हाँ ଯେ ହନୁମାନ ଚାହୁଁଛି अच्छा अच्छा ଜଗତର ମା ସୀତାକୁ ନିଜର ମାଇକିନା କରିବେ हाँ हाँ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ହନୁମାନ ଅସ୍ତୁ ତମେ ମଧ୍ୟ ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲ ସେହା ନିଶ୍ଚୟ ହବ हाँ କିନ୍ତୁ ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହେଁ ଆଉ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ରୂପରେ ଜନ୍ମ ହବ हाँ ସୀତା ରାଧା ହେଇକି ଜନ୍ମ ହେବେ हाँ हाँ ତମର ମାଇକିନା ହେବେ हाँ ତମକୁ ବିବାହ କରିବେ अच्छा अच्छा କିନ୍ତୁ ହନୁମାନ कौन ତମେ ଯେତିକି ମାଗିଛ ସେତିକି ଏକା ପାଇବ ଖାଇବାଟା ଆଗା ମିଳିବ ତମେ କହିଛ ରାନ୍ଧିବାଡିକି ମୁଠାଏ ଦେଲେ ମୁଁ ଖାଉଥିବି हाँ ରାଧା ରାନ୍ଧିବାଡିକି ମୁଠାଏ ଦଉଥିବେ ତମେ ଖାଉଥିବ ओहो ଆଉ ଶୋଇବାଟା ତମର ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ କଟିବ ଗୌଡ଼ ଗୋଠରେ ଗୌଡ ଗୋଠରେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ हाँ କନ୍ଦର୍ପର ବାଣ ଯଦି ଥରେ ଲାଗିଗଲା ଆଚ୍ଛା। ଆ ପାଖରେ ଯଦି ପୌରସତ୍ୱ ଥିବ ହଁ। ଇଏ ଜଗତର ମାକୁ ହରଣ କରିଦବ करिव ସନ୍ଦେହ ନେଇକିରି ଘଇତା ମାଇ ତ ଛାଡ ବାଡ ହେଇଯାଉଛି ଏ ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କଲେ କଣ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଚନ୍ଦ୍ରସେନା ନପୁଂସକ କରିଦେଲେ ଯା ତତେ କନ୍ଦର୍ପ ବାଣ କେବେ ମାରିବନି ତୁ କେବେ ମାକୁ ହରଣ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନୁ ତୁ ତ ଯେମିତି ଅଛୁ ସେମିତି ଏକା ରହ। ନପୁଂସକ ହେଇଗଲେ ରାନ୍ଧିବାଡିକି ମୁଠାଏ ଦଉଥିବେ ରାଧା ଇଏ ଗୋଗୋଷ୍ଠରେ ଯାଇକି ଖାଇକି ଶୋଉଥିବେ ଖାଉଥିବୁ ଶୋଉଥିବୁ ଆଉ ତୋର କିଛି କାମ ନାହିଁ ଇଏ ଗଲା ପାତ୍ର ଆଜ୍ଞା ହନୁମାନ ଭଳିଆ ଶେଷରେ ଅଛନ୍ତି କିଏ हेलो ଭାଲୁ ଜାମ୍ଭବ हाँ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ଜାମ୍ଭବ हाँ ତମ ଭଳି ଗୋଟେ ଲୋକ ନଥିଲେ नथिले ଭବିଷ୍ୟତ ଜ୍ଞାନ କିଏ ଦେଇପାରି ନଥାଏ देवर नथंदा ତମେ ଦେବାଦକୁ ପରା ପହଞ୍ଚିଲେ ତମେ ତ କିଛି ମାଗ हाँ ଜାମ୍ଭବ ବଡ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କଲେ कौन ଯେ ହେ ପ୍ରଭୁ हाँ ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଛୁ କରିଛୁ କିନ୍ତୁ हाँ ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷ ଭଗବାନଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ରହି हाँ ରାବଣ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କଲୁ ଅସୁର ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ असुर କଲୁ सहित 7 ଦିନ ଯୁଦ୍ଧ କଲା ରାବଣ हाँ ଧନ୍ୟ ସେ ରାବଣ अच्छा अच्छा ମରିଯାଉ ଯୁଦ୍ଧ
ଯୁଦ୍ଧରେ ହଁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା କାହିଁକି କଣ ପାଇଁ? ନା ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ସହ ସିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିଲା ଆଚ୍ଛା ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ଆମର ଲାଭ କଣ କଣଟା ହେଲା କିଛି ନାହିଁ। ମାରିଛୁ କେତେ ଅସୁରକୁ ଖାଲି ଝାଳୁଆ ନାଳୁଆ ହେଲୁ ମାରିଛୁ କେତେ ଅସୁରକୁ ମାଡ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଅସୁର ମନକୁ ମାଡ ଖାଇଛୁ ଖାଇଛୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ କଣ ମାଡ ଖାଇଛୁ ନା ଅସୁର ମନକୁ ମାଡ ଖାଇଛୁ ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ କେବେ ଯଦି ମତେ ଟିକେ ସେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥାନ୍ତା କଣ ଭଗବାନ ପୁରୁଷ ସାଥିରେ ଘଡ଼ିଏ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ଓହୋ। 7 ଦିନ ନ ହଉ ହଁ 7 ମିନିଟ ହଉ 7 ସେକେଣ୍ଡ ହୁଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ଟିକେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥାନ୍ତି ହଁ। ଏ ବାହୁର କଣ୍ଡୁ ଓଲଟା ଭାଙ୍ଗିଥାନ୍ତି ମୋର କାଟୁଟା ଭାଙ୍ଗି ହେଇ, ହେଲେ ଭଗବାନ ରାମ ଜାଣିପାରିଲେ ହଁ ଭାଲୁ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଜାମ୍ଭବ ଚାହୁଁଛି ମୋ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ହଁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ତଥାସ୍ତୁ ଜାମ୍ଭବ ଅସ୍ତୁ। ତମେ ଯାହା ଚିନ୍ତା କର ସେ ନିଶ୍ଚୟ ପାଇବ ପାଇବ। ଏ ଜନ୍ମରେ ନୁହ ଆଉ କୋଉ ଜନ୍ମ? ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ତମେ ପାତାଳପୁରରେ ରାଜା ହେଇ ରହିବ ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ସାମନ୍ତକ ମଣି ପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଆସିବି ଆସିବି ମୋ ସହିତ ତମର ଯୁଦ୍ଧ ହବ ହବ ତମେ 7 ଦିନ କଣ 26 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଉପରେ ମାଡି ବସିକି ରହିବ ଆଚ୍ଛା ଖାଲି ଯୁଦ୍ଧ ନାହିଁ ଆଉ? ଯୁଦ୍ଧରେ ମତେ ହରେଇ ମୋ ଉପରେ ମାଡି ବସିକି ରହିବ ରହିବ। ସେ ଦିନ ତମର ବାହୁର କଣ୍ଡୁବଳ ଭାଙ୍ଗିବ ଭାଙ୍ଗିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର ମା ହଁ ତମେ ସେଇ ଯାଇ କଲ ସେଇ ଜାମ୍ଭବ ମାଡି ବସିଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଦ୍ୟୁମ୍ନ ପିଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ ପଡିଛି ଭଗବାନ କଲେ କଣ ମା ଜାମ୍ଭବ ଯୁଧେ ଶ୍ରୀହରି ତଳେ ଥିଲେ ପଡି କରି ଜାମ୍ଭବ ହସେ ଶ୍ରୀହରି ତଳେ ଥିଲେ ପଡି କରି ପିଣ୍ଡ ପଣତେ ବହନ ଚେତିଲେ କ ନାରାୟଣ ପିଣ୍ଡ ପଡ଼ନ୍ତେ ବହନ ଚେତିଲେ କ ନାରାୟଣ ଧରି ବିଶ୍ୱରୂପ ଓଲଟାରେ ଜାମ୍ଭବକୁ କଲେ ଚାପ ଧରି ବିଶ୍ୱରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପ ଭଗବାନ ଦେଖେଇଦେଲେ ଭାଲୁକୁ ହଁ ଭାଲୁ ନହେଲେ ମନେ ହେତୁ ହବନି ନା ଭାଲୁର ହେତୁ ହବନି ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ମାଗିଥିଲି ବୋଲିକି ଭଗବାନ କଣ କଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ ଦେଖେଇଦେଲେ ଯୋଉ ତଳେ ପଡିକି ଥିଲେ ଓଲଟେଇକି ତଳେ ପକେଇକି ଜାମ୍ଭବକୁ ଚାପ କରିଦେଲେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ହେଲା କଣ ବା କଣ ତଳେ ପଡି ଜାମ୍ଭବାନ ତୁମେ ଅଟ ନାରାୟଣ ଜାଣିଦେଲା ଲଞ୍ଚ ହଁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଦେଲା ଭଗବାନଙ୍କର କୋପ ରୂପ ବିଶ୍ୱରୂପ ହଁ ଜାମ୍ଭବ ଚିହ୍ନି ଦେଲା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ତଳେ ପଡି ଜାମ୍ଭବାନ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ନାରାୟଣ ମନସ୍କାମନା ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚକ୍ରଧର ମନସ୍କାମନା ମୋହର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଚକ୍ରଧର ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ନିହବେନୁ ପାଣି ମୋହର ନନ୍ଦିନୀ ଜାମ୍ଭବ କହିଲା ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ଆଶା କରିଥିଲି ଯୋଉ ମନସ୍କାମନା ମୋର ଥିଲା ଆଚ୍ଛା, ଆଚ୍ଛା। ଆଜି ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଯାଇଛି ହେଇଯାଇଛି। ତମ ସହିତ ମୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଇଛି ମତେ ଦେଇଥିବା କଥା ଆଜି ଫଳିଗଲା ତେଣୁ ମୋ ପାଖରେ ଆଉ ଦେବାକୁ କିଛି ନାହିଁ ହେ ପ୍ରଭୁ ତମକୁ ଆଚ୍ଛା। ମୋର ଝିଅ ଯୋଉ ଅଛି ଜମ୍ବୁବତୀ ତାକୁ ତମ ହସ୍ତରେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ତ ହୋଇ ଜାମ୍ଭବତୀ କନ୍ୟା ନେଇ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇଗଲେ ହଁ ଭଗବାନ ଆଉ ଜାମ୍ଭବ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ହେଇଗଲେ ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନି ତ ହୋଇ ଜମ୍ଭୁବତୀ କନ୍ୟା ନେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଦାନ କନ୍ୟା ଘେନି ନାରାୟଣ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲେ ପ୍ରଦାନ କନ୍ୟା ଘେନି ନାରାୟଣ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରବେଶ ଦେଖି ନଗ୍ର ଜନ ବହୁତ ସନ୍ତୋଷ ଦ୍ୱାରକା ପ୍ରବେଶ
ଝିଅ ଜମ୍ବୁବତୀ କନ୍ୟାକୁ ସମ୍ବରେ ନେଇ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଦ୍ୱାରକାପୁରରେ ପ୍ରବେଶ ହେଇଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପୁରଜନ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଲାଭ କଲେ। ତାପରେ ହେଲା କଣ ମା? କଣ କଣ କୃଷ୍ଣ ପଟ ବଞ୍ଚି ଗଣ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିନା। କୃଷ୍ଣ ବୋଲି କହିଲ? କୃଷ୍ଣ ହଁ କାଇଁ ଗୀତରା ଗାଇଲ? କୃଷ୍ଣ ପଟ ବଞ୍ଚି ଗଣ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିନା। ପିଲାର ନାକରେ ପବନ ଯାଉନି। କୁଷ୍ଟ 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 ଆକା ହଉଛି। କୁଣ୍ଟ କୁଣ୍ଟ ହଉଛି ତ ଆଉ। କୃଷ୍ଣ ପାଟ ବଂଶୀ ଗଣ ରତ୍ନ ଚୁଡ଼ିକୁ ପିନ୍ଧିଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କଲେ ଦର୍ଶନ ଦୁଃଖ ହଇଲା। କୃଷ୍ଣକୁ କଲେ ପ୍ରଦାନ ଦୁଃଖ ହଇଲା ମୋଚନ। ଶିବ ରାମ ଭଣେ ଶିବ ରାମ ଭଣେ ହରିବଂଶ ଭାଗବତ ଲେ କାହାଣୀ ଶିବ ରାମ ଭଣେ। ଏହିପରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମତେ ବିବାହ କରିବା ସମୟରେ ପାତାଳପୁରର ଜମ୍ବୁବତୀ କନ୍ୟାକୁ ମଧ୍ୟ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ବାଟ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୋ ପ୍ରକୃତରେ ସତ୍ୟଭାମା। ଆଉ ଆଉ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିବାର ବାଟ ନାହିଁ।